ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ ਭਿੱਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ देश भर में जिथे लगातार एक कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस को मात दी जाए, कोरोना वायरस नाल नजिठिया जाए। पंजाब की गल की जाए तो किसानों की कणक की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। हालांकि इंतजामां नूं लैके मंडियां विच प्रबंधां नूं लैके भी किसान चिंतत ने, सवाल खड़े कर रहे हैं। दूजे पासे हुण कुदरत की मार भी किसान झल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के नाल कल बेमौसमी बरसात हुई, बारिश हुई, उस तो बाद कई थावां ते किसानां दी फसल खराब हो गई है। उस तो बाद किसानां वालों सरकार तो मुआवजे की मंग की जा रही है। हुण की इत्थे सरकार वालों इंतजामात अगे कीते जांदे ने, की कदम चुके जांदे ने, इस ते सब दी नज़र जरूर है। पर सवाल यह भी उठता है कि जब पहला ही अलर्ट सीगा, उस तो बाद क्यों पुख्ता इंतजाम पहला नहीं किए गए। ये तस्वीरां दर्शक देख रहे हैं, मोरिंडा, मुक्तसर, लुधियाना, रोपड़ ते अमृतसर दी तस्वीरां ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਏ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਨੇ, क्योंकि किसान चिंतत ने। किसानां दी कणक दी फसल खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है, ते किसानां ਵੱਲੋਂ सरकार ते प्रशासन ते लापरवाही दे इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। ते हुण नुकसान दी भरपाई दी मंग की जा रही है, यानी मुआवजे की मंग की जा रही है। ये तमाम तस्वीरां दर्शक देख रहे हैं कि किसानां दी फसलां ते किन्ना भारी असर पिया है मीह दा। एक पासे कोरोना वायरस नूं नजिठण की कोशिश लगातार देश भर में जा रही है, दूजे पासे पंजाब विच जिस तरह के नाल गल करिए, कल काफ़ी थावां ते मीह पिया है, बरसात हुई है, उस तो बाद कई थाई हुई बरसात के चलते किसानां दी फसल खराब हो गई है। उस तो बाद किसान परेशान ने, चिंतत ने। सरकार तो प्रशासन तो लगातार हुण सार लैण दी अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, ते हुण सरकार अगे की कदम चुकती है, इस ते सब दी नज़र जरूर रहेगी। पर जो मंडियां विच भी तमाम इंतजाम सरकार वालों किए जा रहे हैं, उसनूं लैके भी नाराज़गी इत्थे वख-वख थावां ते किसानां वालों जगजाहिर की गई है। तां ना सिर्फ तमाम सरकारी प्रबंधां नूं लैके इत्थे किसान परेशान ने, दूजे पासे जो बेमौसमी बरसात कल हुई है, उस तो बाद भी किसानां दी चिंता दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि किसानां दी पूरे साल दी जिहड़ी मेहनत सीगी वो पानी दे विच हुण रुल के बर्बाद हो रही है। उस तो बाद हुण किसान परेशान ने ते सरकार तो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मेरे नाल दो सहयोगी बन गए ने, बरनाला तो आशीष ते मोहाली तो अमनप्रीत कौर बन गए ने। सब तो पहला बरनाला का रुख करूंगी, आशीष बन गए ने। आशीष, जो तस्वीरां इत्थे नज़र आ रही ने, एक पासे लगातार सरकारी प्रबंधां नूं लैके सवाल किसान खड़े कर रहे हैं, ते हुण बेमौसमी बरसात हो रही है, ते दो चीज़ां अहम ने कि हुण अगे सरकार ते प्रशासन की कदम चुकती है। ते इस तो इलावा ये भी गल सामने आ रही है कि जब पहला अलर्ट जारी होया सीगा मौसम विभाग वालों, तो उस तो बाद पहला ही क्यों पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, या सरकार नूं उडीक सीगी बरसात तो बाद किसानां दी फसल बर्बाद होवे, उस तो बाद फिर लारा लगा दिता जावे कि मुआवजा दिता जाएगा। इस बात जिवें कल दिखाया गया सी जी, इत्थे बरनाला विच कल दा मौसम खराब सी, किसान मंडियां विच 2 दिनों तो बैठे सी, पर कल अज चौथा दिन है, कल 3 दिन तक कल देर शाम पास जारी मतलब कि इत्थे बोलियां लाई गई अजे तक पास। अजे पास की दिक्कत सब तो वड्डी इत्थे किसानों नूं झल्लनी पै रही है, और इत्थे रात हुई बरसात नूं लैके भी किसानों नूं यही झल्लना पिया, क्योंकि इत्थे जो आड़तीए ने वो अपने कोल तरपाल दे रहे, मार्केट कमेटी या प्रशासन वालों किसी ने कोई किसान नूं कोई सुविधा नहीं दी गई। हालांकि इत्थे एक वड्डी गल भी देखने को मिल रही है, जिन्हें इत्थे लेबर काम कर रही है उन्हां नूं भी कोई प्रशासन तौर पर कोई मास्क, कोई हैरी मतलब कि उन्होंने हाथ धोने दे बंदोबस्त या उन्होंने प्रिपेयर किया जाए कि गैप पा के काम करना, पर इस तरह कुछ देखने नहीं मिल रहा। किसान भी चिंतक है कि इत्थे जिवें कैप्टन सरकार ने कहा सी कि 15 तरीक नूं किसानां दी हरेक मंडी विचों मतलब कि हरेक कणक टाइम सिर मतलब कि चक ली जाऊगी, पर इत्थे किसान बेहाल हो रहे। साडे इत्थे नाल भी किसान इत्थे मौजूद ने, इन्हां नूं पुछदे की नाम तुहाडा जी? रंजीत सिंह जी। की मतलब कि जिहड़ी तुसीं किन्ने दिनां तो इत्थे आए हो? अभी 4 दिन हो गए सानू आया जी। की दिक्कत आ रही है तुहानूं? दिक्कत तां पढ़ाई नहीं हो रही, मेहनत ही पढ़ाई नहीं हो रही।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ ਦਿਖਾਓ, ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਆੜਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਲੇਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ, ਮਾਸਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਹਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਲ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ? ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਿੱਕਤਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸ ਲਿਓ, ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂਹਰਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬ ਮੌਸਮ 2 ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਮਨ, ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ तमाम ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। जी हाँ, अगर असी इस वेले मोहाली की खरड़ मंडी विखे खड़े हाँ, इत्थे भी जिहड़े किसान साडे नाल मौजूद है उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। एक जिहड़ा परेशानी का कारण बनया होया, एक तो बरसात हो गई, पहले तो कोरोना की मार सी, उपरों बरसात की मार उन्होंने झेलनी पै रही है। इस दे नाल कि उन्होंने कणक भी गिल्ली हो चुकी है और ना ही वो बोरियां खोल सकते ना सुका सकते हैं। दूसरा एक बड़ी दिक्कत जिहड़ी इत्थे आ रही, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, किसी तरीके की कोई सहूलत नहीं है। साडे नाल गल करने कुछ किसान मौजूद है। सर, तुहाडे कोल पहला जानना चाहांगे, जिस तरीके दे नाल कल बेमौसमी बरसात हुई है, किन्ना क सर उसका नुकसान होया है और जिहड़ी कि ज़रूरतां की गल कीती जावे तो किन्नियां ज़रूरतां उहरे मुहैया तुहानूं कराई जा रही? देखो जी, जिहड़ी बरसात हुई है ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਓਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਐਤਕੀ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੈ, ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਪੱਕਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਸਲ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਧਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਵਢਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਨਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਐਤਕੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਦੂਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਇਸਚਰ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ। ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਲਿਆਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ 5-6 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੋਲੇ? ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰੇ ਫੋਲਣ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰੇ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗੂਗੀ, ਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ।
ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਰੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੂਜੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਸਾਰ ਰਹੇ ਕੰਮ। ਬਿਹਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਏ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ, ਨਾ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ? ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ? ਹਾਂ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਣਕ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਣਕ ਨਰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਉਰੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਖੜਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਖੜਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟਰੇਲੀਆਂ, ਵਾਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਨਰਮ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਕੋਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ, ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨਰਮਾਈ ਦੀ ਲੇਟ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ 12-13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ 20-22 ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਫੜ ਹੈ? ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਰਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਢਾਈ ਵਾਲੀ 1-2% ਹੋਈ ਹੈ, 3% ਵਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਢੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਜੇ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਮੰਡੀ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆੜਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆੜਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੇਲੀਆਂ ਲੋਡ ਖੜੀਆਂ, 3-3 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਰੇ ਖੜੀਆਂ ਹੈ। ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ 2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਣਕ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੰਮੇ ਆਈ ਜੀ, ਉਹ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਖੜਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਅਮਨ ਤਮਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ।